बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे से। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि भाई लहणा जी ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच बेनती कीती है कि हे सच्चे पातशाह, मेरे हिरदे दे विच बहुत ज्यादा हनेरा है अज्ञान दा, और तुहाडे जिहड़े बचन ने वो सूरज वर्गे प्रकाश देने वाले ने, मेरे ते कृपा करके मैनू ज्ञान दो। परसों इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। कब प्रकाश देहो रूप दिखाई, सुन के सिर प्रभ गिराया लाई। भाई लहणा जी कहते ने कि कदों प्रकाश दोगे और कदों प्रकाश दे नाल मैं अपना निज स्वरूप दा जाणू होवांगा। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर इस तरह वचन कीता, हो सुन महत भाग ये पेदा, जेह ते मिटे झूठ जग खेदा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे वड्डे भागां वालिया सुन इस गूढ़े भेद नूं, जिस नूं जानन दे नाल सारे झूठ ते खेद जग दे मिट जांदे ने। आत्म स्वयं सो जोत प्रकाशा, राग द्वैख ते बिन अविनाशा। गुरु जी कहंदे ने लहणा जिहड़ी आत्मा है वो स्वयं सो जोत प्रकाशा, कहण तो पावे है कि आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप ते प्रकाश रूप है, और राग ते द्वैख तो ये बगैर है। अविनाशा आत्मा दा कदे नाश नहीं हुंदा। हरख शोक जिस माहि न लेशा, जन्म मरण को नहीं कलेशा। इस तो इलावा गुरु जी कहंदे ने इहदे विच कोई खुशी भी नहीं है, इहदे विच कोई गमी भी नहीं है, लेश मात्र भी ये दोवें चीजां नहीं हुंदियां। और कहंदे ने कि जम्मण ते मरण दे जिहड़े कलेश ने वो भी नहीं हुंदे। कणानंद पूर्ण एक सार, इस प्रकार आत्मा निरधार। गुरु जी कहंदे ने कि बहुता ही ज्यादा आनंद है, पूर्ण एक सार आनंद है। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि आत्मा नूं तू विचार। सदा आलेप सब ते न्यारो, अपनो रूप तुम निहारो। जो सदा अलेप है और जो सारियां तो न्यारा है, वखरा है, इस तरह दा तू अपने स्वरूप नूं वेख। सत चेतन आनंद महाना, ऐसो रूप आपनो जाना। गुरु जी सिक्ख्या दे रहे ने भाई लहणा जी नूं, कहंदे ने कि तू अपने स्वरूप नूं इस तरह जान कि जो स्वरूप सत है, चेतन है और आनंद है। ज्यों रज्जू में है अज्ञाना, कल्पे सर्प होए पैमाना। हुण
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी प्रमाण दे के अपने वचन नूं सिद्ध करदे ने। कहंदे ने कि जिस तरह रज्जू दे विच अग्यान हुंदा है, रज्जू कहंदे ने रस्सी नूं, गुरु जी कहंदे ने जेकर हनेरे दे विच रस्सी पई होवे ते कोई आदमी समझ लैंदा है किधरे सप ना होवे। रस्सी नूं हनेरे दे विच पिया देख के सप समझ के जिहड़ा मनुख है वो डर जांदा। फूल माल को ताको माने, भूम दरार कोई पहचाने। इसे तरह गुरु जी कहंदे ने कि कई रस्सी नूं सप समझ लैंदे ने ते कई जिहड़े मनुख ने वो ये समझदे ने कि फुल्लां दी माला पई होई है, ते कई उसे ही रस्सी नूं देख के ये समझ लैंदे ने कि भूमि दे विच दराड़ पई होई है, ये त्रेड़ आई हुई है। ये भुलेखा पै जांदा है रस्सी दे नाल। होए जे ज्ञान यथार्थ ताही, रज्जू बिना और कुछ नहीं। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जेकर मनुख दे कोल होवे ज्ञान दा प्रकाश ते फिर साफ दिस पैंदा है ये ते रज्जू है, रज्जू बिना और कुछ नहीं, ये ते रस्सी पई हुई है। ये उस नूं पता लग जांदा है, पर पता उदों लगदा है जदों ज्ञान दी रोशनी हुंदी है, हनेरा दूर हो जाता है अज्ञान दा, उदों पता लगता है कि ये कोई फुल्लां दी माला नहीं है, ये कोई सप नहीं है और ये कोई भूमि दे विच पई हुई दराड़ नहीं है। पता लग जाता है ये ते रस्सी है। अस कह कृपा दृष्ट अवलोकी, दास अविद्या सगरी रोकी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इन्हां बचन करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा दी दृष्टि दे नाल, मेहर दी नजर दे नाल अपने दास भाई लहणा जी दे वल तकिया है और सारी दी सारी जिहड़ी अविद्या सी ना वो दूर कर दित्ती। क्योंकि गुरबाणी दे विच पाठ होंदा है कृपा दृष्ट अविलोकन कीनो, दास का दुख बिधारियो। गुरु दी नजर दे विच ही एक ऐसी तासीर हुंदी है, जेकर मेहर दी नजर दे नाल तक लवे ते सारे दे सारे दुख दूर हो जांदे ने। हुण कवि जी दा कहण तो भाव है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भावे कई होर ज्ञान दीयां गल्लां आखियां ने, पर उन्हां दी जिहड़ी मेहर दी नजर सी ना वो सारियां तो श्रोमणी सी। एक स्वरूप का दर्श दिखायो, उदत आनंद मझार समायो। एक स्वरूप सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दिखा दिता है और कहते ने उदत आनंद मझार समायो। उस वेले मानो के भाई लहणा जी आनंद दे समुद्र दे विच समा गए। लैणे की समाद ते काला, लगी अखंड निमग्न बेसाला। उस वेले भाई लहणा जी दे समाधि लग गई है, अडोल समाधि लग गई है और बिल्कुल सतगुरां दे चरणां दे विच मगन हो गए। जन दिन कर कोटक चढ़ गए, कृपा सुयस प्रकाश निर्मय। हुण कवि जी प्रमाण देंदे ने कि लैणा जी दे अंदर सतगुरां दी कृपा दे नाल ऐसा प्रकाश प्रगट होया है, इस तरह लगदा है कि जिवें करोड़ां ही सूरज इक्को वारी चढ़ गए हों। सागरो तिमर अज्ञान नसायो, लेश अविद्या को ना रहायो। जेड़ा भी अज्ञान दा हनेरा सी वो सारे दा सारा सतगुरां दे प्रकाश दे नाल, ज्ञान दे प्रकाश दे नाल खत्म हो गया। लेश अविद्या को ना रहायो। कवि जी कहंदे ने कि अज्ञान दा हनेरा एक लेश मात्र भी बाकी ना रहा। कितक काल पुन छुटी समादा, पिखे अगारी गुरु अगादा। थोड़ी देर तो बाद भाई लहणा जी की समाधि टुटी है ते उन्होंने देखा है कि अगाध बोध सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सामने खड़े। पारियो पद पंकज तत्काला, लगियो प्रशंसन प्रेम बेसाला। भाई लहणा जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणा कमलों के उत्ते डिगे ने
और इस तो बाद प्रेम दे विच मगन हो के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी प्रशंसा करन लगे। नमो पाद कंजं गुरु ज्ञान ज्ञाता महामोह हंता कनानंद दाता। भाई लहणा जी कहते ने कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, हे ज्ञान दे जानन वाले, मैं तुहाडे चरण कमलां दे उत्ते नमस्कार करदा हां। महामोह हंता, तुसीं वड्डे गाढ़े मोह नूं खत्म करन वाले हो। कनानंद दाता, बहुते ही ज्यादा आनंद दे दाते हो। नमो लोक लोकेश्वरं लोक करता सदा सर्ब थानं सदा सर्ब परता। कहता है हे दुनिया दे मालक, मैं तेरे चरणां दे उत्ते नमस्कार करदा हां। हे लोकां नूं रचन वाले, मैं तेनू दंडौत करदा हां। सदा सर्ब थानं, तू हर एक जगह दे उत्ते हर वेले मौजूद है। सदा सर्व परता, और कहंदे ने कि तू हमेशा ही लोकां दी पालना करन वाला। प्रलय कारकारी नमो सर्व थानं मुकंदं पखंडं निकंदं परमाथं। कहंदे ने भाई लहणा जी कि प्रलय करन वाले भी तुसी ही हो, और कहंदे ने कि तुसी हर एक जगह दे उत्ते मौजूद हुंदे हो। मुकंदं, हे मुक्ति दे दाते, पखंडं निकंदं परमात्म, कहण तो भाव है कि पखंडा नू नाश करन ते मत सुटन वाले, मैं तेरे चरणां दे विच नमस्कार करदा। तारियो देह है तंग दुखी देख जंतं कृपालं बेसालं अकालं अनंतं। कहंदे ने कि गरीब नवाज, तुसी अपनी जिहड़ी देह है ना, उस नू धारिया होया है दुखियां दे उत्ते दया करन दे वास्ते। कृपालं बेसालं, तुसी बहुते ही ज्यादा कृपालु हो, दयालु हो। अकालं, तुसी अकाल हो, समय तो रहत हो। अनंतं, तुसी अनंत हो, तुहाडा कोई पारावार ही नहीं। इस तरीके दे नाल भाई लहणा जी ने सतगुरां दी उस्तति कीती। इस बेदयो उस्तत कर बहुर रहियो चरण लपटाए। पठ सुन इसको जो नर सर्व फलं सुख पाए। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे नाल लिपट के भाई लहणा जी ने उस्तति कीती है। कवि जी कहंदे ने जेड़ा भी इस कथा नूं पढ़ेगा जां जेड़ा भी इस नूं सुनेगा, कहंदे ने कि उस नूं सारियां ही सुखां दी प्राप्ति होवेगी। तान तान गुर तुम गत न्यारी, अचरज रूप सो दीन दिखारी। भाई लहणा जी कहंदे ने कि सतगुरु जी तुसी धन हो, धन ही तुहाडे चोज ने, कौतक ने, दुनिया तो वखरे ने। आचर्य रूप सो दीन दिखारी, जेड़ा आश्चर्य रूप है वो सच्चे पातशाह तुसी अपनी कृपा दे नाल मैनू दिखा दिता। परम कपाट सो काट हटाए, परम आनंद मझार मिलाए। परमां दे जिहड़े वड्डे गाढ़े तख्ते सन, उन्हां नूं तोड़ के तुसी दूर कर दिता है सच्चे पातशाह। परम आनंद दा भाव हुंदा है परम आनंद। परम आनंद दे विच मैनू मिला दिता है। सुनत ज्ञान कान परम किरपाला, परसी देते काल बेसाला। जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी वड्डे कृपालु ने और वड्डे ज्ञान दे मालक ने, वो भाई लहणा जी दे बचनां नूं सुन के बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। सर्ब सिद्ध शक्ति है जेती, खरी अगारी कर दिया तेती। उसे वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी कृपा दे नाल सारियां रिद्धियां सिद्धियां जिन्नियां भी शक्तियां सन वो भाई लहणा जी दे अगे खड़ियां कर दित्तियां। सुन पुरखा तुझ भा अब ज्ञाना, द्वैत भाओ उर ते बिसराना। नाल ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, हे पुरखा सुन, हुण तेनू पूर्ण ज्ञान हो गया, द्वेष दा जिहड़ा भाव है ना वो सारे दा सारा खत्म हो गया।
ਸਰਬਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਦਪ ਸੁਣ ਮੋਰੀ ਮਤ ਜੋ, ਨੀਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਜੈ ਪੁਰ ਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਬਲ ਬਡੋ ਕਲ ਕਾਲ ਆਗਾਰੀ, ਉਪਜੈ ਮੰਦ ਮਤੀ ਨਰ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮੁਕੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਤ ਆਨੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਤ ਆਨੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੋਂ ਨੀਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ, ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਭਲੋ ਅਬ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਭਲੋ ਅਬ ਨਾਹੀ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੀ ਰੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੋ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੋ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕਬ ਨਾ ਜਨਾਵਨ, ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਤਾਵਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जैसे आचार को नर सब देखा, लगे करन वै भला वशेखा। तेरे आचार ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਪ ਕੋ ਮਾਨ, ਹਿਰਦੈ ਹੰਕਾਰ ਨ ਕਬਹੂ ਠਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਜੇ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਜੋਏ। ਸੋ ਤੋਂ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਹਿ ਬਿਕਾਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਬਿਕਾਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਜੋਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਲ ਕੇ ਜੋ ਨਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਾਹੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ੁੱਧ ਭਲੇ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਪੁਨ ਤੈਸੇ, ਗੁਰੂ ਬਦਨ ਤੇ ਭਾਖੇ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ
कि मैं ब्रह्म हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ नहीं है, क्योंकि ਉਹ ਵਾਕਿਆ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। पर ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਜਿਉ ਹੈ ਰੀਤ ਕੁਢਾਲੀ ਸੋ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਕਹੋ ਬਿਦ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਝੀ ਰੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਰੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗਾ। ਗਿਆਨ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਜਾਨੋ उत्तम गर्व विशेष प्रमानो। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਿਓ ਵਰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਫ ਸੁਭਾਵ ਜਿਨ ਕੇਰ ਮਹਾਨਾ ਤੇ ਨਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਹੀ ਜੇ ਪਾਨਾ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਫ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿੱਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਗਮ ਨੂੰ, ਵਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਫ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਿੱਤ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਫ ਵਾਲਾ, ਬਲਗਮ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਘਿਓ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਚੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰਾ ਛਾਤੀ ਬੋਝ ਹੋਤ ਦੁੱਖ ਭਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਫ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾਪਣ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਰੋਗ ਕੋ ਕਾਰਨ ਸੋਈ ਤਹ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਸ ਘਿਓ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਿਓ ਹੇਤ ਸੁਖ ਹੈ ਬਪਰੀਤਾ ਗੁਣ ਤੋਂ ਰਹਿਓ ਸੋ ਔਗਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਪਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਣ ਤੋਂ ਰਹਿਓ ਸੋ ਔਗਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਉੱਤਮ ਘਿਓ ਨੇ ਔਗਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਤੀ ਕੋ ਜਿਨ ਕੇਰ ਸਭਾਉ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕਰ ਚਹ ਪਚਾਉ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਤੀ ਸਾਰ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਮਿਟਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੀ ਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਮ ਦਸਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੀ ਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਟਤ ਨਾ ਕਹੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਤੀ ਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਵਿੱਚ ਛਣ ਮਾਨ ਵਜੇਈ ਠਟਿਆ ਮੇਜ ਤਾਹ ਕੋ ਸੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ
श्रेष्ठ मत दे विद्वान सज्जन मनुख हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਣੂ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਰੀ ਕੇ ਕਰ ਸੰਗ ਮਿਲਾਉਣੀ ਖਾਏ ਸਾਧ ਸੋ ਪੁਣ ਗੁਣ ਲਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਐਸੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਿਓ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੈਸੇ ਸੁਣੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਚਾਲੀ ਪਾਏ ਰੀਤ ਜਿਸ ਹੋਤ ਕੋ ਢਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਘਿਓ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਾਏ ਰੀਤ ਜਿਸ ਹੋਤ ਕੋ ਢਾਲੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਏ ਰੀਤ ਜਿਸ ਹੋਤ ਕੋ ਢਾਲੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਆਪ ਕੋ ਜਾਣ ਅਨਕ ਪਖੰਡਣ ਕੀ ਬਿਦ ਠਾਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਫ ਰੂਪੀ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਆਪ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹਾਂ। ਅਨਕ ਪਖੰਡਣ ਕੀ ਬਿਦ ਠਾਨ। ਤੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਪਾਓ ਤਜ ਨਿਵੈ ਨ ਕਾਹੂ ਛਾਤੀ ਰੋਗ ਬੋਝ ਹੋਏ ਤਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨੀ ਨਿਵਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾਤੀ ਰੋਗ ਬੋਝ ਹੋਏ ਤਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਪੀਰਾ ਪਾਈ ਸੁਖ ਤੋਂ ਰਹਿਓ ਭਇਓ ਦੁਖਦਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਰਹਿਓ, ਸੁਖ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੈ ਬਾਸ਼ ਨਾ ਜਾਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋਏ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। बीच बिछे के फस के सोई और नरक गमन तिन होई। फिर वो विषयां दी वासना दे विच फस के रह जांदे ने। कहंदे ने अखीर दे विच ऐसियां नूं फिर नरकां दी प्राप्ति हुंदी है, वो नरकां दे विच ही जांदे। विषयान बिखे परविरत तन जोई अति सारे खरो दखोई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि विषयां दे विच जिहड़ा मन परवरत हो जाता है, कहंदे ने फिर वो जिहड़ा रोग है ना विषयां दा, इस तरह मान लो कि जिवें अतिसार लग जाते ने, जिस तरह दस्त लग जाते ने, जिस तरह के घिओ दे खाण दे नाल पित्ती प्रधान मनुखां नूं सतगुरां ने आख्या कि दस्त लग जाते ने, इसे तरीके दे नाल गुरु जी कहंदे ने कि जिहड़े विषयां दे विच रचे होए हुंदे ने ना, उन्हां दे अंदर पित्ती प्रभाव हुंदा है और उन्हां नूं फिर इस तरीके दे नाल अतिसार लग जाता है विषयां दा। ताते मिसरी भगत संजूती लखै ज्ञान तिन की मत पूती। हुण सिट्टा करदे ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कि जिहड़ी भगती है ना, वो कहंदे ने मिश्री दे वर्गी है। जिस तरह घिओ मिश्री दे नाल मिला के औगण नहीं करदा, गुण करदा है, इसे तरीके दे नाल कहंदे ने कि जे ज्ञान रूपी घिओ खाधा ते जावे पर भगती रूपी मिश्री दे नाल मिला के खाधा जावे ते फिर कहंदे ने मत पूती। उन्हां दी मत श्रेष्ठ हुंदी है जिहड़े इस तरह करदे। निश्चार दा ज्ञान को तरही
ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਕੋਈ, ਸੁਖ ਭਾ ਪਹੁੰਚ ਪਰਮ ਪਦ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਹਨ ਤੇ ਨੀਕਾ, ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਜਗ ਤੇ ਜਿਉ ਜੀ ਕਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਕਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਮੈਂ ਔਰ ਉਪਾਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ ਨਰ ਚਹੀ, ਸੋ ਸਤ ਸੰਗ ਖੋਜ ਜਗ ਲਹੀ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਵੇ, ਲੱਭ ਲਵੇ। ਕਰੈ ਭਾਉ ਸੇਵਾ ਤਹ ਠਾਨ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਿਨ ਦੇ ਮਨ ਕੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਔਰ ਹਿਤ ਕਰੇ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਮਨ ਕੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਬਾਧਕ ਬਨ ਕੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕੁਠਾਰ ਕਦਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮ ਅਗਿਆਨ ਭਾਣ ਸਮਾਨਾ, ਵਿਸ਼ੈ ਤਪਤ ਕੋ ਛਾਏ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਠੰਡੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ ਸਮ ਸਾਗਰ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਅਸ ਸੁਠ ਰਤਨ ਉਜਾਗਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਤਰੀ ਮੁਦਤਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਛਿਮਾ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋਖ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇਪਣ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਕੁਝ ਖਾਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਲ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾ ਮੋਖ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਮ ਦਮ ਜੋਗ ਆਦ ਜੇ ਸਭ ਹੀ, ਉਪਜੈ ਸਦਾ ਨ ਨਿਕੁਠੈ ਕਬਹੀ। ਇਸ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਦਮ ਜੋਗ ਆਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕੁਠੈ ਕਬ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ।
जो इस सागर बीच समावे, कहो क्यों ना आनंद पद पावे। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਨੰਦ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਸਾਧਨ ਮੁਖ ਸਤ ਸੰਗ ਜੋਈ, ਇਸ ਮਿਲਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਾਛੇ ਕੀਨੋ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਮੁਕਤ ਭਏ ਤਿੰਨ ਭ੍ਰਮ ਹਵੈ ਭੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਬ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਓ ਔਰ ਕਰ ਹੈ, ਨੇਹ ਸੰਸੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਹ ਸੰਸੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਹਿ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੌਰਜ ਕਰ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਰੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮੋਖ ਸੁਖਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮੋਖ ਸੁਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਭਾਗ ਲੈਣੇ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰੀਤ ਕਰੀਜੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਲੈਣਿਆ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਬੇਦਨੀ ਕੀ, ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ ਗਤ ਹੈ ਇਸ ਜੀ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ ਗਤ ਹੈ ਇਸ ਜੀ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਕਾਗਜ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਕੋ, ਮਸੂ ਸੁਮਤ ਬਣਾਏ, ਸਿਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਲਿਖੈ, ਤਬਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਵੇਂ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਵੇਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ਿਓ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਕੇਤਕ ਬਹੁਰ ਬਿਤਾਇਓ ਕਾਲਾ, ਸੇਵ ਲੈਣਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਤਰ ਸ਼ਾਖ ਨਿਵੈ ਫਲ ਪਾਈ, ਤੈਸੀ ਗਤ ਲਹਿਣੇ ਠਹਿਰਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
कि भाई लहणा जी ने अपनी गति नूं इस तरीके दा कीता होया, इस तरह ठहराया होया कि जिवें फलां दे नाल बहुता सारा लद्या जिहड़ा रुख है ना वो निभ जांदा है, ओहदियां टाहणियां थल्ले नूं निभ जांदियां ने। इसे तरीके दे नाल भाई लहणा जी दी रीति। देख निमरता परम कनेरी, दिन प्रति कृपा सवाई बधेरी। इस तरह की निमरता नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी देखते ने और दिन प्रति दिन सवाई बहुत ही ज्यादा वड्डी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लहणा दे उत्ते कृपा करते हैं। अजार जरन लक्षण पहचान, अदक प्रसिद्ध सिर गत दाना। जदों मोक्ष दे दाते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने देखा कि लहणा अजार शक्तियां नूं जरन वाला है, इहदे विच ऐसे लक्षण ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ना संभालियां जाण वालियां शक्तियां ने उन्हां नूं इहने जरिया होया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हुण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न ने। इस बिद को रुख जो गुर केरा, दिन प्रति वधे सर्ब ने हेरा। हुण किस तरह दी महान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लहणा दे उत्ते कृपा कर रहे ने। कवि जी कहंदे ने कि लोकां ने भी इस गल नूं समझिया कि लहणे दे उत्ते बहुत ही कृपा है। मिले परस्पर कहें बनाई, सिरी लहणे पर कृपा सवाई। जदों सत संगत दे मेली एक दूजे दे नाल मिलदे ने ते परस्पर आपस दे विच ओही गल्लां कहंदे ने, सिरी लहणे पर कृपा सवाई। देखो भाई सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी वधेरी कृपा है साडे विचों भाई लहणे दे उत्ते। अनुमान ते पर लखाई, अपनो तख्त देस ताई। एक दूजे दे नाल गल्लां करदे ने कि अनुमान ये लाया जा सकदा है, इस तरह प्रतीत हुंदा है कि अपने तख्त दे उत्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लहणे नूं ही बिठाउणगे। सिरी चांद सुत लक्ष्मी दासंग, इन्ह दे कछ नहीं प्रवासंग। कई लोग कहंदे ने कि श्री चंद नूं जां लक्ष्मी दास नूं अपनी गद्दी देणगे, इहदा कुछ प्रवासा नहीं है। यकीन दे नाल इह किहा नहीं जा सकदा कि अपने पुत्रां नूं गुरियाई देणगे। प्रतीत ते इसे तरह हुंदा है कि भाई लहणा नूं गुरियाई देणगे। सत संगत दे लोग इस तरह कहंदे। इस प्रकार शोहरत भाई सारे, बैठे आपे बीच उचारे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इस तरीके दे नाल बहुती ही ज्यादा शोहरत वधी है, मशहूरी हो गई है। जदों भी बैठते ने इसे तरह एक दूजे नूं कहंदे ने। सिੱਖੀ परखी जबे कृपाला, निश्चल रहो सर्व ही काला। कहंदे ने कि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सिੱਖੀ दी परख कीती है, कहंदे ने कि हर एक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਨਿਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ, ਅਚਰਜ ਕਿਛ ਨਾ ਲਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। सोनी सुलखनी सोदे अस काना, हिरदे उपजो खोब महाना। हुण संगत दे विच इह गल्लां प्रसिद्ध हो गईयां ने। संगत सारी इसे तरह कहंदी है कि लहणे नूं गुरियाई मिलेगी। चलदियां चलदियां इह जिहड़ी गल सी ना सुलखणी जी दे कोल पहुंच गई है। जदों सुलखणी नूं इस तरह की खबर मिली ते उन्हां दे मन दे विच बहुत ही ज्यादा दुख होया। चिंता तुर होए तूरन आई, जह धर्मसाल होते जग साई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि सुनदियां सार बहुती ही ज्यादा चिंता दे विच सुलखणी डुब गई है और जिथे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठते सन उस धर्मशाला दे विच काली दे नाल सुलखणी पहुंच गई। द्वै सुत बैठे तहां समीपा, सेव पद ते हण कुल दीपा। कवि जी कहते हैं कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बैठे हुए सन। भाई लहणा जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दी सेवा कर रहे सन ते लागे ही दोवें सतगुरां दे साहबजादे श्री चंद ते लक्ष्मी दास भी बैठे सन।
और सिख केतक निज काने तह चल आई मन मुरझाने। होर भी काफी सिख सेवक सतगुਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨ ਮੁਰਝਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਕਹੀ ਅਸ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਪਿਤਾ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਪਿਤਾ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। हे ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, हे ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਪਰੀਤ ਆਪ ਮਨ ਠਾਨੀ ਕਰੋ ਰੀਤ ਜਗ ਪਰਮ ਸੁਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ हे ਪਤੀ ਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਰੀਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਰੀਤ ਜਗ ਪਰਮ ਸੁਹਾਨੀ, ਐਸੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਭ ਬਿਦ ਲਾਇਕ ਤਾਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੋ ਤਿਨੋ ਸੰਗਾਰੇ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਜਿਨ ਤੇ ਬੰਸ ਵਧੇਰਾ ਸੋ ਜਸ ਹੋਏ ਸਭ ਵਿਖੇ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਤੇ ਬਖਿਆਤੀ ਅਮਕੇ ਕੀ ਕੁਲ ਜਗਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਆਸ ਗੁਣਕਾਰ ਸੁਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ ਕਰੋ ਦਾਸ ਪਰ ਬਹੁ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬੌਰ ਕਲਾ ਨਿਜ ਵਸਤ ਜੋ ਦਈ ਚਾਹਿਓ ਤੋ ਤਾਹੇ ਤਾਤਣ ਤੇ ਅਧਕਾਏ ਕਰ ਬੈਠਾ ਰੋ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਗ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਵਤਾਰਕ ਭਏ ਅਗਾਰੀ ਕਬ ਹੁਣ ਕਬ ਐਸੀ ਮਤ ਤਾਰੀ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਤ ਸੁਤਨ ਕੇ ਦਾਸ ਵਧਾਵਾ ਨਿਜ ਸਥਾਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਤ ਨਾਨੀ ਕੀ ਲੇਹੁ ਵਿਚਾਰੀ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਇਉ ਚਾਹੇ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਚਾਹ ਤੁਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਪ ਹੈ ਨੀਤੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਪਿਖੈ ਅਨੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਪਿਖੋ ਅਨੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਤ ਵਚਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸ ਬਾਣੀ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਲਓ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਨੇ।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि भगत वचल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारियां गल्लां नूं सुनिया। केतक काल लो तूषण ठानी, पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी थोड़ी देर चुप करके बैठे रहे, कोई भी जवाब ना दिता। तेह छिन ले मूखक मंजारी, अर्ध चरब कर केर अगारी। इन्ने चिर नूं की होया कि दौड़दी हुई एक चूही लागों दी लंघी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕ ਚੱਬਿਆ ਤੇ ਚੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਡਰਾਈ ਭੈ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਮੂਖਕ ਪਰੀ ਰਹੀ ਤਹ ਆਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ। कृपान दान जबै चख देखी, ਕਰਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਿਸ਼ਾਵ ਸ਼ੇਖੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੂਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਿਸ਼ਾਵ ਸ਼ੇਖੀ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਲਹਿਣਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਰਜ਼। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, उन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।